کے کمیٹی ممبرز، ان کے والنٹیئرز اور خصوصاً لنگر کمیٹی کے جو والنٹیئرز ہیں ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ملتمس ہوں جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آج کے اس مجلس سے خطاب فرمائیں اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. تمام حاجات کی برابری کے لیے اور دوبارہ سے مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے. اما یجیب کا ورد فرما لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعوذ فرجهم. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. روز 40 ہے. چلیں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسین پر روز 40. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان حیدری علی حیدر. کربلا کی تاثیر کے عنوان سے آج پانچویں اور آخری گفتگو ہے اور 40 کا دن آ چکا ہے. آج 45 سے 50 منٹ سے زیادہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی اس لیے کہ ماتمداری بھی ہے اور پھر مغرب ہی سے پہلے ہمیں زیارت روز 40 بھی پڑھنی ہے. وہ مجلس کے بعد اور ماتم کے بعد وہ زیارت ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ ہم اجتماعی طور پر انشاءاللہ زیارت 40 امام حسین علیہ السلام، جو مومن کی علامات میں سے، مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے 40 کے دن. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اگلا 40 انشاءاللہ کربلا میں کریں اور مولا کی خدمت میں وہاں پہنچ کر زیارت پڑھیں. اس بار یہیں سے زیارت پڑھیں گے مولا کی خدمت میں. حسین ابن علی وہ ہستی ہیں کہ از اول تا انتہا حسین قرآن ہی قرآن ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک. یہ ایک فقرہ کم از کم 5 یا 10 مجالس جاتا ہے. حسین ابن علی از اول تا آخر قرآن ہی قرآن ہے. اگر چند آیات کو فقط تبرکن و تیمنن ان کا نشان میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آیت پڑھنے کا بھی وقت نہیں اس وقت کہ تفصیل میں جائے بغیر، یعنی اس خاطر کہ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ باتوں کو کور کر سکیں، فقط میں آیت کا نشان آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کیے گئے کلمات میں حسین ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 37، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیا گیا اور امتحانات کے کلمات میں حسین شامل ہے. سبحان اللہ. آل عمران کا مصطفیٰ ہونا، سورہ آل عمران آیت نمبر 33، اس آل عمران میں حسین شامل ہیں. آپ کی والدہ کا آپ کی ولادت کے وقت مغموم ہونا، ہم سب جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ بہت مغموم تھی اور اس وقت حضور نے کہا تھا کہ اے سیدہ، روایت کا مفہوم ہے وہ اس قسم کا ہے کہ خدا ایک قوم کو باقی رکھے گا کہ جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پر اور جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پر اور جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر گریا کریں گی. اور اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قوم سے قرار دیا ہے کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائے، ہم فرش ازا چاہے اپنے گھروں ہی میں بچھانا ہو اور مستقل یعنی ایام ازا جاری ہیں اور روز ہی مجالس الحمدللہ، بلکہ ایک سے زیادہ مجالس ہو رہی ہیں اور آج بھی الحمدللہ کثرت کے ساتھ خواتین اور حضرات کی مجالس ہیں. تو اس وقت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ بڑی مغموم تھی. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کی ولادت کے وقت بہت مغموم تھی. آپ کا سورہ کوثر کا مصداق ہونا، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حسین سورہ کوثر کا بارز ترین مصداق ہیں. آپ کا شجرہ طیبہ میں شامل ہونا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، آیہ نور میں آپ کا شامل ہونا. آپ کی خدمت میں آیہ نور پر میں اشرا پڑھ چکا ہوں کہ جہاں پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نورا علی نور یہدی اللہ لہ. بہت یعنی اب ظاہر ہے کہ میں مختصر کرنا چاہوں گا کہ زجاجہ کی تعبیر استعمال ہوئی امام حسین علیہ السلام کے لیے روایت میں. اس آیت میں زجاجہ یعنی وہ شیشے کی قندیل، وہ قندیل کے جس سے نور پھیلتا ہے اور پہنچتا ہے. طاق ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ، چراغ رکھنے کی جگہ. چراغ ہے امام حسن علیہ السلام روایت میں، اور اس چراغ کی روشنی جس قندیل کے ذریعے سے سارے عالم میں پہنچ رہی ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. ذکر امام حسن علیہ السلام اس کثرت کے ساتھ برپا نہیں ہوتا، لیکن حسن حسین کے بھی امام ہے، تو جو حسن کا نور ہے وہ مجالس حسین کے ذریعے سے پہنچتا ہے. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ. اور محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل وآل محمد محمد. آئے مودت میں حسین شامل ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں خستگی کی وجہ سے کوئی زیادہ آپ کی خدمت میں پرجوش انداز سے بات نہ کر سکوں، لیکن آپ نے اسی انداز سے اسے سننا. آج دن کی 4تھی مجلس ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ عز و جل انشاءاللہ قبول فرمائے. کیونکہ آج اس وقت یو ایس اے میں 40 کی شب تھی، تو وہاں کے مختلف اسٹیٹس میں نیو جرسی، پھر ہیوسٹن، پھر لاس اینجلس، اور پھر آج آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہیں.
آن لائن مجلس کے ساتھ. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئے مودت میں حسین شامل ہے, آئے تطہیر میں حسین شامل, آئے مباہلہ میں حسین شامل, سورہ دہر کی آیت اطعام مسکین و یتیم و اسیر میں حسین شامل, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ بھی شان حسین ابن علی ہے کہ پنجتن پاک میں سے حضور تشریف لا چکے تھے, مولا علی تشریف لا چکے تھے, سیدہ کونین اس روئے زمین پر تشریف لا چکی تھی, امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی, لیکن آیے تطہیر رکی رہی جب تک کہ حسین تشریف نہ لے آئے. اس لیے کہ حسین آتے ہیں تو پھر یہ پنجتن مکمل ہوتے ہیں اور پھر وہ چادر تطہیر کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. آئے مباہلہ رکی رہی جب تک کہ حسین نہ آئے, سورہ دہر رکا رہا کہ جب تک حسین اس روئے زمین پر تشریف نہ لے آئے. سورہ مریم کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد میں تو کربلا کا پورا بیان موجود ہے, اور یہ وہ روایت ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے کی ہے کہ کاف سے مراد کیا ہے, ہا سے مراد کیا, یا سے مراد کیا, عین سے مراد کیا, صاد سے مراد کیا. مثلا صاد سے مراد صبر امام حسین علیہ السلام ہے, تو حسین قرآن ہی قرآن ہے. میں نے جو کہا نا کہ یہ ایک جملہ ہے, یہ کم سے کم 5 سے 10 مجالس چاہتا ہے, تو اس کی وجہ وہی ہے. پھر آپ کا مظلومانہ قتل اور حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا آپ کے خون کا وارث ہونا, یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں ذکر ہے جو ہم نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پڑھی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. خبردار بغیر حق کے کسی شخص کو, کسی نفس کو قتل نہ کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اور جو مظلوم قتل کر دیا جائے, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, تو ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے قتل کا بدلہ لے. روایات کی روشنی میں یہاں قتل مظلوم سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے, اور ولی سلطان سے مراد حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ. سبحان ایک اور مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سبحان. قدم قدم پر حسین اور قرآن. جیسے یہ حدیث ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے, ویسے ہی بعین ہی یہ جملہ بھی بجا ہے کہ حسین ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ حسین کے ساتھ ہے. اور حسین کا سر نوکے نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کر کے بتلا رہا تھا کہ کبھی بھی حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے. ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام ہے, سورہ صافات. یہ مجلس آپ دوبارہ سنیے گا, اور اس میں جو آیات ہیں اس میں جو اس کے نشان ہم نے بتلائے ہیں اس کو آپ نوٹ کیجئے گا اپنے پاس. ذبح عظیم سورہ صافات 107 نمبر کی آیت. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کا ذکر فرما رہے ہیں, اور اس کے بعد فلما اسلم, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کیا خیال ہے آپ کا. بیٹے نے کہا کہ بابا آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم, جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے, وتلہ للجبین, اور پیشانی کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو, ونادیناہ ان یا ابراہیم, تو اللہ رب العزت کی صدائی کہ اے ابراہیم بس قد صدقت رؤیا, آپ نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا, جو آپ کو حکم ہوا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, اس میں ایک سخت امتحان تھا آپ کے لیے, جس امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے. وفدیناہ بذبح عظیم, فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اسماعیل کو محفوظ رکھا ہے, فدیہ قرار دیا ہے ایک اور عظیم قربانی کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے امام حسین علیہ السلام. بے شک, سبحان اللہ. اگر اسماعیل وہاں پہ قربان ہو جائے تو پھر وہ جو سلسلہ رسالت ہے, نسل رسالت, وہ آگے نہیں بڑھتی. پھر لہذا ہم نے اسماعیل کو محفوظ رکھا, فدیہ قرار دیا ایک اور عظیم الشان قربانی کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوش عظیم حسین علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بات واضح ہو رہی ہے. ہم نے کتنی آیات آپ کے سامنے نشان پڑھ دی ان کے, کہ ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ذبح عظیم, عظیم الشان قربانی کے لیے. اور تفسیر کنز الدقائق میں یہ بات موجود ہے, آج آپ امام حسین پر رونے کے لیے ظاہر ہے کہ جمع ہوئے. اس تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے فرزند اسماعیل ذبح نہیں ہوئے اور بلکہ محفوظ ہیں, تو وہ یہ سمجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کیا, تو وحی پروردگار آئی کہ نہیں ابراہیم, ہم نے آپ کی قربانی قبول فرما لی ہے, یہ امتحان کا وقت تھا, یہ پورا ہو گیا. ہم نے اسماعیل کو فدیہ قرار دیا ایک عظیم قربانی کے لیے. اور پھر اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ اے ابراہیم یہ بتلائیے گا کہ آپ کو اپنا نفس زیادہ عزیز ہے یا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی زیادہ عزیز ہیں؟ ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار مجھے آخری نبی اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہیں. پھر فرمایا اللہ عز و جل نے کہ آپ کو اپنے فرزند زیادہ عزیز ہیں یا ان کے فرزند حسین زیادہ عزیز ہیں؟ کہا پروردگار مجھے اسماعیل سے زیادہ حسین عزیز ہیں.
इसलिए कि हुसैन इस्माइल से अफजल हैं का बस आज हमने आपके फर्जंद को महफूज रखा है ज़िब्ह होने से। एक वक्त आएगा कि जब हुसैन सैरोज का भूखा प्यासा करबला मोहल्ला में ज़िब्ह हो जाएगा, और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुसैन पर रोने लगे, और रो रहे थे जब तो अल्लाह की फिर से वही नाजिल हुई कि ए इब्राहिम, आप हुसैन पर जो रो रहे हैं, इस्माइल को ज़िबाह करके आप जिस मकाम फजीलत और कमाल तक पहुंचना चाहते थे, हमने वो आपको इमाम हुसैन पर गिरिए के सदक़े में अता कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई। यानी अगर आप इमाम हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने वो फजीलत हासिल कर ली जो आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करके हासिल करना चाहते थे। यानी वो गोया कुर्बानी आपकी इस अंदाज में पूरी कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि हुसैन पर गिरिया, सुभान अल्लाह। और फिर वाकई क्या मसाइब है अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ए मौला जैसे आपकी मुसीबत का दिन है वैसे किसी की मुसीबत का दिन नहीं है। अल्लामा रशीद चराबी साहब अल्लाह मकामो वो फरमाते थे, और वाकई बिल्कुल बजा है। अगर आप इसे वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो करबला के बाद यकीन फरमाइए कोई आम घराना होता ना जिस पर इतने मसाइब आए हों, तो वो दीनदार न रहता, मुर्तद हो जाता, और की जगह वो एथिस्ट बन जाता, वो खुदा के वजूद का इनकार कर देता। वो अगर किसी घराने पर इतने मसाइब आए होते, वो खुदा के वजूद में शक करने लगता कि क्या वाकई खुदा का कोई वजूद भी है, क्या हमारे खानदान पर इतनी मुसीबतें आ गई। एक एक दिन में एक खानदान के 18 जवानाने बनी हाशिम ज़िबा कर दिए जाए, सारे दोस्त शहीद हो जाए, सारे अंसार, सारे असहाब, लाशों को पामाल कर दिया जाए, पीस दिया जाए जो रिवायात में, छोटी बच्ची को तमाचे मारे जाए, बहनों के सर से चादरें छीनी जाए, नौके नेज़ा पर सर बुलंद किए जाए, शहर ब शहर, दयार बाजार ब बाजार फिराया जाए। यानी मसाइब जो आप सोचते हैं, हर मुसीबत की एक हद होती है ना। करबला मोहल्ला में जुल्म की हद खत्म हो गई थी, लेकिन सब्र की हद अभी खत्म नहीं हुई थी। सुभान अल्लाह। जुल्म की आखिरी हद खत्म, जुल्म की क्या बाकी रह गया था, क्या और बाकी रह गया था होना। तो वाकई अगर कोई और आम खानदान होता, वो या खुदकुशी कर लेता, या ये कि खुदा के वजूद का मुनकिर हो जाता, खुदा से यकीन ही उड़ जाता उसका। लेकिन सुभान अल्लाह, ये अली इब्न अबी तालिब की बेटी थी जो दरबार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद में भी कह रही थी, मा रअयतु इल्ला जमीला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं कुर्बान हो जाऊं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के एक फिक्रे पर। I did not say anything but beauty. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहजे अली इब्न अबी तालिब में बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कलाम फरमा रही थी। सुभान अल्लाह, ये सुभान फकत बीबी का जिगर है जो इन सारे मसाइब को देख कर भी कहे कि मा रअयतु इल्ला जमीला। क्या अकीदा तौहीद की मंजिल है। और हम ये अर्ज करना चाह रहे हैं आपकी खिदमत में कि जो हुसैन ने अकीदा तौहीद को बचा लिया, यानी उन्होंने उस खत को, उस लाइन को, सिलसिला इमामत को वाज़े कर दिया क़यामत तक के लिए कि यहां से लो तौहीद, यहां से लो, इस खानदान से लो। सुभान अल्लाह, सुभान 7 और 8 बच्चों के सर काट दिए गए हो माँ ही के सामने। वो माँ ये कह रही कि मैंने खुदा की तरफ से सिवाय हुस्न खूबी के और कुछ नहीं देखा। सुभान ओहो, अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है किसी और का जिगर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिहाजा बीबी आलिमा गैर मुअल्लमा है, बेशक, सानिया ज़हरा है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके 7-8 बरस के बच्चों के सर काट कर उसके सामने क्या कहूं मैं, फेंक दिए जाए, ओए, ओए, और वो बीबी कहे कि ना मा रअयतु इल्ला जमीला। ऐसी तौहीद है किसी खानदान में तो लेकर आए। सुभान अल्लाह, वाकई कल्ब टूट जाता है इस मकाम पर, जबानें गुंग हो जाती हैं कि अब कोई क्या कहे इस बीबी की अजमत के बारे में आगे। बेशक, बीबी आप ये क्यों कहती है कि मा रअयतु इल्ला जमीला। इतने मसाइब के बाद आपके सामने 18 बनी हाशिम ज़िबा हो गए, आपको बेरिदा कर दिया गया है, सकीना जिंदान शाम में मर गई है। बीबी जवाब देंगे चूंकि हमारा मकसद इतना अजीम था बेशक, बेशक, बेशक। कि ये तमाम मसाइब मैंने बर्दाश्त किए हैं, चूंकि वो मकसद जिंदा रह गया है, तो मा रअयतु इल्ला जमीला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? करबला की तासीर मौजू है, बस आज मौजू समेट रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह, बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। बाजी हो रही है। बीबी ये समझा रही है कि मेरे बाबा की विलायत कयामत तक अब जिंदा है।
बीबी को कयामत तक अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह व मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे बचाना था जो उस कलमे का हक था, और उस खातिर अली वलीउल्लाह को जिंदा रखना जरूरी था। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना तो लोग खुदा ही के मुनकिर हो जाते, बेशक। अकीदत तौहीद को मानने वाला ना होता। क्या खूबसूरत मिसरे हैं, यकीन फरमाएगा कुछ मिसरे ऐसे होते हैं कि जो बस दिल में बस जाते हैं। दिल सब्र के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है। सुभान अल्लाह। हुसैन ने ऐसे समझाया है, वरना हर इंसान देखकर ये कहता कि नहीं अगर खुदा होता तो फिर हुसैन ऐसे क्यों शहीद हुए। वो तो फिर हुसैन ने नौके नेज़ा पर कुरान पढ़ के बतला दिया कि ना खुदा का वजूद है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान दिल सब्र के मिंबर पे बिठाया कि खुदा है, और शुक्र को एजाज बनाया कि खुदा है। अकबर के लहू से किया तौहीद को तहरीर, अल्लाह अकबर। अकबर के लहू से किया तौहीद को तहरीर, असगर की शुजाअत से बताया कि खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कासिम की शहादत से किया रेत को गुलशन, हाय हाय, बिखरे हुए फूलों में दिखाया कि खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जलवे तौहीद परवरदिगार है। बेशक बेशक, क्या कहते हुसैन समझा रहे थे करबला में, और हुसैन की खार कूफा और शाम में समझा रही थी कि हमें देखकर समझो कि खुदा है। खुदा की कसम, क्या सुभान कहने अल्लाह। वाह 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 वाह। ये बात समझ में आ रही है कि अल्लाह। नहीं? अज़मत हुसैन व शरीकतुल हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। अज्जिल फरजहम। कासिम की शहादत से किया रेत को गुलशन, बिखरे हुए फूलों में दिखाया कि खुदा है। ज़ैनब का बयां लहजा अली सौत खुदावंद, सुभान अल्लाह। ज़ैनब का बयां लहजा अली सौत खुदावंद, ज़ैनब ने जमाने को सुनाया कि खुदा है। सुभान वाह अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह। ये क्या कहने, क्या और एक सजदे से सुभान तब्दील किया शाह ने मंजर, एक सजदे से तब्दील किया शाह ने मंजर, तब मौत ने अंदाजा लगाया कि खुदा है। सुभान अल्लाह, क्या सुभान कहने, क्या अल्लाह। वाह कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदत तौहीद को उस मेराज पे पहुंचा दिया हुसैन ने। बेशक। तब मौत ने अंदाजा लगाया कि खुदा है। वो सजदा तो ऐसा हुआ अल्लाह, वो सजदा, वो सजदा तो ऐसा हुआ अल्लाह, वो सजदा जब सामने ऐसे नजर आया कि खुदा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान क्या अल्लाह, कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सामने ऐसे नजर आया कि खुदा है आज तलक जिंदा हो जावेद शहादत। खत्म कर दी बस मैंने बात आज के लिए। है आज तलक जिंदा हो जावेद शहादत, तुम अब तो समझ जाओ खुदाया कि खुदा है। ये क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान कतीलुल अल्लाह। अबराज हाय हाय। हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। अज्जिल फरजहम। जरूरी। लिहाजा हम और आप भी अपने आप को जोड़ लें। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मैं 3-4 दिन से मुस्तकिल बात कर रहा हूँ फैमिली एनवायरनमेंट पर, जो बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है कि अगर वो ठीक रहेगा तो इंशाल्लाह दीनदारी भी मुनासिब और बेहतर रहेगी और ठीक रहेगी, हम सही रास्ते पर रहेंगे। आज आखिरी बात उसमें एक गुजारिश करना चाहता हूं, कल की सारी बातों के साथ मिलाकर मैंने कल अर्ज किया था कि अगर बाप बुरे अंदाज से माँ से बात करता है, बच्चा भी यही सीखेगा। माँ अगर बाप को इज्जत नहीं देती, बच्चा यही सीखेगा। ये सब बातें देखें खुदा के लिए, माँ बाप एक दूसरे के खिलाफ माहौल ना बनाए घर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि माँ ये चाहती है कि बच्चे थोड़ा सा बाप से कट के रहें, मुझसे ज्यादा ज्वाइंट रहें, बल्कि वो बात भी इस तरह से कर रही होती। आपको वक्ती तौर पर तो शायद इससे फायदा हो जाए, लेकिन नेगेटिव असर इसका लाजमी आपकी फैमिली पर, अगर आपने अपने ही शौहर के लिए ऐसा माहौल बनाया घर में। जो आपके पर्सनल मामला तो एक तरफ रखें, बच्चों को बीच में ना लेकर आए। अगर बाप ये कोशिश कर रहा है कि बच्चे माँ से डिटैच हो जाए, मुझसे अटैच हो जाए, शायद वक्ती फायदा कभी आपको हो भी जाए, लेकिन उससे आप फैमिली अपनी बर्बाद कर देंगे। इन चीजों को सही बनाइए ताकि दीनदारी रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं, सही है। आपने घर में विलाई माहौल रखना है, आज़ादारी का माहौल रखना है। ये चीजें इम्यून कर देती हैं आपके बच्चे को, खुद आपको इम्यून कर देती है हर किस्म की शैतानी ताकत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ियारत जामे कबीरा घर में साथ बैठ कर पढ़ने की आदत बनाइए।
اس کا ترجمہ پڑھیے جتنا پڑھ سکتے ہیں, جتنا اچھی طریقے سے آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اس کو ترجمے کو پڑھیے. اور ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پوری زیارت جامع کبیرہ پڑھیے, کچھ پڑھیے آپ نے, اس کے بعد پھر بعد میں دوبارہ جب موقع ملے تو پڑھیے. ساتھ میں بیٹھ کر کوئی قرآن کی تلاوت کیجیے, ساتھ میں بیٹھ کر کوئی حدیث قصہ پڑھیے, ساتھ میں بیٹھ کر کوئی زیارت عاشورہ پڑھیے, اس کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھیے. احادیث اہل بیت سے سمجھیے, اہل بیت اطہار کو. بے شک, سبحان اللہ, کیا کہنے. اسٹیکروں پر لکھے ہوئے کسی انسان کے بنائے ہوئے نعروں سے نہ سمجھیں. اللہ اکبر, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. بہت طاہرین بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سارے بظاہر بہت اچھے بھی لگتے ہیں اور وہ نیک نیت سے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں احادیث سے اپنے آپ کو جوڑنا. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, غور فرمائیے گا. مثلا ایک نعرہ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین, بظاہر بہت اچھا نعرہ ہے, لیکن ہم نے موت اور حیات کو تقسیم کیوں کر دیا ائمہ علیہ السلام میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیے نا اس نعرے کو. بھائی زندگی بھی علی کی طرح, موت بھی علی کی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی طرح زندگی بھی حسین کی طرح, موت بھی حسین کی طرح. یہ آپ نے موت اور حیات کو تقسیم کیوں کر دیا ہے کہ زندگی کسی کی طرح تو موت کسی کی طرح؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ زندگی بھی امام رضا علیہ السلام کی طرح, موت بھی امام رضا علیہ السلام کی طرح. کیا کہنے. واہ بہت اعلیٰ, سبحان اللہ. سلامت رہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حجت ہمارے لیے تمام ائمہ ہیں. بے شک, بے بے شک, شک بے شک. کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان محمد اللہ. تقی علیہ السلام کی زندگی بھی ویسے حجت ہے. حدیث میں آپ کو گزارش کروں کیا ہے, اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب. پروردگار مجھے تو زندگی بھی ویسے عطا کر جیسے تو نے علی ابن ابی طالب کو عطا کی. وَأَمِتْنِي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, اور مجھے موت بھی ویسے عطا کر جیسے علی ابن ابی طالب کی موت تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. واہ 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 واہ, حدیث میں آیا یہ. سبحان اللہ. لہذا اپنے آپ کو احادیث ائمہ سے جوڑ کے رکھیں. ابی طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللہم محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سبحان اللہ. اپنے آپ کو بدلنا ہے ہمیں اس عشرہ اربعین کے بعد. انشاءاللہ. الحمدللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب سے محرم الحرام شروع ہوا ہے, اسپریچولی انٹلیکچولی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں یہ سفر جاری رکھنا ہے, اسے روکنا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو سے اپنے گھر کو معطر رکھنا ہے. ابو اسامہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا سورہ فجر کو سورہ امام حسین کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ کیا تم نے ان آیات کو نہیں سنا, یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن, اور مولا نے فرمایا کہ نفس مطمئن سے مراد حسین ابن علی ہیں. اے صاحب نفس مطمئنہ و راضیہ و مرضیہ. آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیے گا. یقیناً نا. میں آپ کو مولا صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ ایک نسخہ بتلاتا ہوں. مولا نے کہا کہ جو سورہ فجر کی قرات کرتا رہے گا اللہ اسے قیامت میں حسین کے ساتھ مشہور کر دے گا. سبحان اللہ. کیا کہنے. صادق آل محمد علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پہنچ رہی. یہ مولا نے فرمایا بحوالہ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422, بحال الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 93. مولا نے فرمایا کہ سورہ فجر پڑھتے جائیں. جب سورہ فجر آپ پڑھیں گے, یقیناً جب ان آیات کو آپ پڑھیں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, آپ بھی دل میں سوچیں گے کہ جب حسین پر اتنے مصائب آئے تھے تب بھی وہ نفس مطمئنہ تھے, تو اگر میری زندگی میں کوئی امتحان کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو میں شکوہ کیوں کروں گا؟ پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر. خود بخود اس سورہ کا روحانی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پورے فجر, ہر فجر کے بعد یا پھر دن میں کسی بھی وقت پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. کوئی زیادہ لمبا تفصیلی سورہ بھی نہیں, مختصر سے سورہ ہے. مولا صادق علیہ السلام کی ضمانت ہے. اچھا آپ کو یہ کہے کہ جناب یہ ایک سورہ پڑھنے سے ہم امام کے ساتھ میں شروع ہو جائیں. جناب علی ائمہ علیہ السلام نے یہی تو وہ کرم ہے ان کا, کریم ابن کریم ہے. یہ پڑھنے والے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں مل رہی. یہ وہ حسین اتنے کریم ہے کہ وہ سورہ فجر کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے کی. واہ واہ سبحان اللہ. اگر میں اپنے عمل کو دیکھوں گا تو کسی اوقات میں نہیں ہوں میں. بات واضح ہو رہی.
तो सूरह फजर को पढ़ें। आज एक और नुस्खा भी हो गया, इंशाल्लाह आप रूहानी मानवी तौर पर बेहतरी भी महसूस कर पाएंगे इस सूरह को पढ़ने से। कितना खुशबख्त है आले मोहम्मद पर ईमान रखने वाला, क्योंकि जब उसकी भी मौत का वक्त आएगा तो उसे भी यही सदा दी जाएगी। रिवायत में है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या कहना। वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नफ्स मुतमइन्ना है, आपको सदा दी जाएगी, मुझे सदा दी जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वक्त मौत की सदा सुन सकें। रिवायत में किताब अल काफी की रिवायत है, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 127, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट आ, उसे भी सदा दी जाएगी। या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, पलट आ मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ, सुभान अल्लाह। उसे ये सदा दी जाएगी। क्योंकि वो हम ज़ाहिर खाकी खाती इंसान है, तो हमें दुनिया से अटैचमेंट है। तो जब मौत का वक्त आता है तो एक मोमिन वो दुनिया छोड़ना नहीं चाहता कि उसकी निगाहों के सामने से गैब हट जाता है, शुहूद आ जाता है, और फिर वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के अनवार मुकद्दसा को देखता है, और फिर वो दुनिया वालों से कहता है चाहे तुम कितना भी रोकर मुझे बुलाओ, अब मैं नहीं आना तुम्हारे पास, मुझे अब नहीं आना, मैंने देख लिया मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अनवार मुकद्दसा को, मैं क्यों आऊंगा तुम्हारी तरफ। और वो मलिकुल मौत से कहता है जल्दी मेरी रूह कब्ज करो, यहां तक के सदाए कुदरत आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, हाँ अब तू मुतमइन हो गया ना, अब आजा। आजा मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ। इस आलम में क्या है, हदीस में मैं क्या अर्ज करूं, इस आलम में ये जो ना कि राज़ियतन मर्ज़िया, इसका मतलब क्या है, हम पर ये कैसे सादिक है। क्या तू मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ वापस पलटा इस आलम में कि तू उनकी विलायत पर राजी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ कहना है। और वो तुझे अपना गुलाम कहूं, अपना मामूम कहूं, वो तुझे अपने पास कबूल करने को तैयार है, लिहाजा राज़ियतन मर्ज़िया, आजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने की बात, क्या खलीफे इबादी आजा, मेरे बंदगान खास में दाखिल हो जा, अल्लाहु अकबर, अहले बैत अतार से मुल्हक हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज़हारे मोहब्बत अहले बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। मिर्ज़ा दबीर ने कहा था कि नक्काश व नक्श, कातिब व खत बानियो बिना, बूदो नबूद ज़ात व सिफत हस्ती व फना, आदम मलक ज़मीन व फलक गर्द की मियाँ, दुनिया उदी हुदूद व क़दम बंदा ओ खुदा, सब शाहिद कमाल शहे मशरक़ैन है। सुभान अल्लाह। हर मिसरे में 6 हस्तियों का जिक्र, 6 चीजों का जिक्र फरमाया, जमे तजाद भी है, जमे इश्तिकाक भी है इसमें। आदम मलक जमी फलक गर्द की मियाँ, दुनिया उदी हुदूस व क़दम बंदा ओ खुदा, सब शाहिद कमाल शहे मशरक़ैन है, और जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए अज़मत सय्यद शुहदा बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा। सुभान अल्लाह। भाई सलामत रहे, सलामत रहे। बस अजीजों, इस हुसैन से अपने आप को जोड़ लें, हम अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। आप तमाम सामीन का जो दुनिया भर से हजारों की तादाद में देखते रहे, आप सबका शुक्रिया। पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया और कायम नेटवर्क के बाहमी इश्तराक से ये अशरा मजालिस आप तक पहुंचती रहीं। क़िबला काबा जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब ने 5 मजालिस से खिताब किया। आखिरी 5 मजालिस से इस फ़कीर को मौका मिला कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। प्रेसिडेंट पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया जनाब इफ्तिखार शाह जी, वाइस प्रेसिडेंट जनाब असगर मुस्तफ़ा, सेक्रेटरी जनाब सैयद वाजिद साहब, क्योंकि हम खुद आप ही की टीम का एक हिस्सा हैं, और साथ ही उसी तरीके से जनाब डॉक्टर अली साहब, जनाब मुस्लिम अब्बास साहब, कायम नेटवर्क से जिनका ताल्लुक है, जनाब मोहम्मद यूनुस भाई, कामरान भाई, जनाब अहमद भाई। मैं कहता हूं कि इंग्लिश का जो अशरा है वो भी बहुत भरपूर अंदाज में पहले यानी मुहर्रम के अशरा उला में भी मुनक़िद किया गया और उसे सराहा गया, और जो सिलेक्शन ऑफ स्पीकर है वो भी मैं आपको दाद देना चाहूंगा। अहमद भाई जो बेहतरीन अंदाज से पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया का जो मदरसा है पंजतन स्कूल वो चला रहे हैं, उस तरह से अल बाकर स्कूल जनाब तकी भाई आपके इश्तिराक से, यानी जो सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे, मैं खुद भी आपका एक ही फर्द हूँ और हम जुदा नहीं है, साथी हैं। हमारी ये जो पूरी टीम है, चाहे वो कायम नेटवर्क की हो, चाहे वो पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया की हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इतना अता फरमाए कि आप फ़कत अपनी जिंदगियों में नहीं अपनी नस्लों में देखें इंशाअल्लाह खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हुसैन के नाम से जो खिदमत करता है तो बस फिर वो उसकी नस्लों को सवार देना, फिर वो मौला उसे वो अता करेंगे अगर खुलूस के साथ इंशाअल्लाह किया है कि ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इससे बड़ी दुआ मैं दे नहीं सकता आपको।
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। क़िबला की सलामती से है तो सलामती के लिए बुलंद तर अल्लाहुम्मा सलवात सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहum। अल्लाह। बस अजीजों 40 का दिन आ गया है। जिहाद करबला का मकसद विलायत अली को जिंदा रखना। विलायत अली के नाम पर एक नारा लगाइए और मैं जा रहा हूँ मसाइब 40। अली 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 नारा हैदरी अली हैदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिहार अनवार जिल्द नंबर 83 यानी 83 सफा नंबर 144। हदीस में आया है कि या जुरारा इन्न समा बकत अलल हुसैन 40 सबाहन बिद्दम। हुसैन पर गिरिया कभी रुक नहीं सकता। कोई कैसी यजीदी ताकत आ जाए। जब बज़ाहिर कोई नहीं था इमाम हुसैन पर रोने वाला, फ़कत खानदान बनी हाशिम की चंद बीवियां थी जो हुसैन पर रोती थी, तो अल्लाह ने जमीन और आसमान को हुक्म दिया था कि वो हुसैन पर रोते थे, क्योंकि अल्लाह ने ये तकदीर में लिखा हुआ है कि हुसैन की अज़ादारी रुकने वाली नहीं है, वो जारी रहेगी। इमाम सादिक ने फरमाया कि ए ज़ुरारा, आसमान 40 दिन तक 40 सुबह हुसैन पर रोता रहा। सुबह सुबह आसमान से खून की बारिश होती थी। वइनल अर्द बकत 40 सबाहन बिस्सवाद। 40 दिन तक जमीन पर आंधियां चलती रही, जमीन रोती रही हुसैन के गम में। वइन्न शम्स बकत 40 सबाहन बिलकुसूफ वल हुमरा। 40 सुबह तक सूरज सुर्ख रहता था हुसैन के गम में। वइन्नल जिबाल तक़त्तात। मौला ने कहा कि पहाड़ टूट टूट कर बिखरते रहे हुसैन के गम में। वइन्नल बिहार तफज्जरत। दरियाओं में तुग़यानी रही, समंदर रो रहे थे हुसैन पर। वइन्नल मलाइकत बकत 40 सबाहन अलल हुसैन। और मलाइका रोते रहे हुसैन पर। 40 दिन तक रोते रहे मुस्तकिल, और आज तक रो रहे हैं। और फिर मेरे मौला ने फरमाया काना जद्दी, तो मेरे जद है मौला ज़ैनुल आबिदीन, इज़ा ज़करहु, जब वो अपने बाबा को याद करते थे, बका, ऐसे रोते थे कि हत्ता तमला ऐनाहु लिह्यतहु, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी मुकम्मल तर हो जाती थी उनके आंसुओं से। एक इंसान कितना रो सकता है कि उसकी मुकम्मल दाढ़ी तर हो जाए। ये मेरे बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अजीजों, आज 40 का दिन है। आज ही के लिए गोया रोना अगर जो पूरे अशरे में है तो आज है इंशाअल्लाह से। और आप मुस्तकिल जितना शिद्दत से गिरिया करते चले आ रहे हैं सारी मजालिस में, वाकन वो बीबी हजरत फरमाएंगी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को गोद में लेते थे, एक मर्तबा उम्मे सलमा ने देखा कि पैर से लेकर सर से लेकर पैर तक हुसैन को चूम रहे हैं हुजूर, खास तरह से चूम रहे। तो उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि या रसूलल्लाह, आप इस खास तरीके से हुसैन को सर को चूमते हैं, फिर जिस्म को चूमते हैं, पैरों तक आते हैं, ऐसा क्यों है? हुजूर ने फरमाया कि उक़ब्बिलु मौज़िअ सुयूफ, जहां जहां मेरे हुसैन पर तलवारें पड़ेंगी ना, हाँ जहां तलवारें पड़ेंगी, मैं हुसैन के जिस्म को चूम रहा हूँ। अजीजों, पहली मुहर्रम से फातिमा के लाल का फर्श अदा बिछाया है। एक एक जुमला सुनते जाओ, एक एक शहीद का पुरसा पेश करते जाओ। हुसैन 28 रजब को मदीना से चले, नाना का दयार छोड़ के चले, माँ की कब्र से विदा होकर चले, और 2 मुहर्रम करबला पहुंचे। जैसे ही करबला पहुंचे थे तो बीबी ज़ैनब ने कहा था कि भैया, यहाँ क्या क़याम का इरादा कर लिया, किसी बीबी के रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। बहन ज़ैनब, ये हमारी माँ फातिमा ज़हरा की आवाज है जो मदीना से हमारे साथ साथ चली है। अजीजों, 40 का दिन आ गया है। ऐसे रो लेना कि सैयदा कौनैन से कह सकोगे, बीबी जितना दम था मैंने रो लिया। 7 मुहर्रम आया, हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हो गया। 10 मुहर्रम हुसैन के असहाब व अंसार शहीद होते रहे। इसके बाद बनी हाशिम के जवानों की बारी आई। मेरे मौला ने अपने कड़ियल जवान से कहा, तकद्दम वलदी, ऐ मेरे लाल अकबर जाओ। अपने हाथों से रीश मुबारक को थामा और कहा, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ इलैहि गुलामुन अशबहन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिक। परवरदिगार, तू गवाह रहना, अब वो जा रहा है कि जो सूरत और सीरत में तेरे नबी के मुशाबे था। हुसैन ने अपने अकबर का लाशा उठाया, आंखों का नूर चला गया। भतीजे की लाश के पामाल टुकड़े उठाए, कहते जाते थे कि चचा तुझसे शर्मिंदा है, तू मदद को पुकारता रहा, चाचा तेरे लाशे को पामाली से ना बचा सका।
ایک وقت آیا کہ جب اپنے جوان بھائی عباس کو بھیج دیا حسین نے، عباس جا کر پانی کی سبیل کر کے لاؤ، لیکن پانی کیا لاتے، عباس تو فرات پر سو گئے۔ حسین نے کمر تھام کر کہا عباس کمر ٹوٹ گئی، شمت بھی عدو ہوئی، دشمن تانے دے رہے ہیں عباس۔ وہاں سے حسین خالی علم لے آئے، سکینہ نے دیکھا علم آ گیا، علمدار نہ آیا، کوزہ چھوڑ دیا، کہ بابا پانی نہیں چاہیے، بس چچا کو واپس کر۔ حسین کی وہ اتنی بڑی ایک قربانی تھی کہ حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کا لاشا تھا۔ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ حسین پروردگار تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب خود رخصت حسین کی منزل آئی، شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ، بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ۔ سکینہ جانتی تھی کہ میرے بابا کے بعد کیا ہونے والا ہے، لہذا سکینہ حسین کو چھوڑتی نہیں تھی، اور واقعاً ویسے ہی ہوا، یہاں حسین کا لاشا پامال ہوا، طلہ زینبیہ سے ایک بہن نے بھائی کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب خالد ذوالجناح واپس پلٹا تو سکینہ سمجھ گئی کہ یتیمی کی خاک سر پر آ گئی ہے، گوشوارے ایسے چھینے گئے کہ کانوں میں سوراخ ہو گئے، تماچے اتنے مارے گئے کہ رنگ بدلتا گیا چہرے کا۔ حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا، بیویاں بے ردا کوفہ، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گئیں عزیزوں، بس میں نے شام تک پہنچ گئی یہ بیویاں۔ کل سنا چکا ہوں نا آپ کو، کل یا پرسوں سنا چکا ہوں کہ شام میں فجر پہ داخل ہوئے تھے، مغرب پر پہنچے تھے یزید کے دربار میں۔ کہاں کہاں گئے تھے؟ ان بازاروں میں بھی گئے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں گئے، اور یہ ظالم سپاہی کہتے تھے کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں آ گئی ہیں، ان سے بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے لو۔ یزید نے بی بی سکینہ کو دربار شام میں درمیان میں کھڑا کر دیا تھا، اور کہتا جاتا تھا کہ اگر تیرا باپ امام تھا تو میں تب مانوں گا کہ جب تیرے باپ کا سر تیری گود میں آ جائے۔ اور سکینہ نے جھک کر باپ کے لبوں کا بوسہ لیا۔ پھر یہ بچی زندان چلی گئی، اور زندان میں اتنے تماچے لگے کہ بچی زندان ہی میں مر گئی۔ بس عزیز، عابد بیمار نے کیسے اپنی 4 سال کی بہن کو دفنایا، یہ عابد بیمار کا دل ہی جانتا ہے۔ وہی ہتکڑیاں انہی سے کھرچ کھرچ کر قبر بنائی، غسالہ ضبط نہ کر سکی، فریاد کرتے ہوئے باہر آئی کہ اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے۔ بس عزیزوں، آل محمد روتے رہے دنیا سے، تو آل محمد کا رونا بھی برداشت نہ ہو سکا۔ کربلا سے شام تک تازیانوں پر تازیانے مارے گئے کہ کوئی عزیزوں کے غم میں نہ رو سکے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہو اور شمر تازیانے لگا رہا ہو؟ عزیزوں، آج آپ پہ کوئی پابندی نہیں، جتنا رونا ہے رو لینا ہے۔ اب اگلے برس جیئیں گے تو پھر 40 آئے گا۔ الوداع مولا۔ عابد بیمار کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو اشقیہ نو کے نیزہ چبوتے تھے۔ شہزادیاں رونا چاہتی تھیں تو سامنے وارثوں کے سر لا کر رکھ دیے جاتے تھے۔ تماشائیوں کا مجمع لگا ہوتا تھا، جس پر ایسے مصائب گزرے ہو نا، وہی جانتا ہے، وہی دل جانتا ہے۔ ایک دوپہر میں لاشوں پر لاشیں آئیں، عصر ہوتے ہوئے باپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا۔ پھر سکینہ نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں باپ کے لاشے پر ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر۔ عزیزوں، رو لینا، آج رو لینا۔ چند لمحے نہ گزرے تھے، خیموں میں آگ لگ گئی، چھنتی چادریں، تازیانے اور تماچے، پھر کوفے کا بازار، ابن زیاد کا دربار، شام کی منزلیں، اور منادی کی آواز، تماشائیوں تماشا دیکھو یہ اہل بیت رسول ہے۔ جس کی نظر میں ایسے مصائب گزرے ہوں، کیا گریہ تھم سکتا تھا کبھی؟ آئے آئے آئے۔ بس عزیزوں، لہٰذا کہنے لگا ہوں کہ بی بی زینب پانی کی پیاسی نہیں تھی، وہ آنسوؤں کی پیاسی تھی۔ چہلم کا دن آ گیا ہے نا۔ چہلم حسین کی زیارت کی مخصوصی ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں چہلم کے دن امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تھا، اور چہلم کی کہتے ہیں میں نے زیارت پڑھی مولا کی، اور میں آ کر
आराम करने लगा, मैंने आलम ख्वाब में देखा, क्या मकाम है अल्लामा मजलिसी का। कहते मैंने आलम ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जख्मी हालत में, उनके साथ अबुल फजल अब्बास भी मौजूद हैं और साथ में हुसैन के जवान अली अकबर भी मौजूद हैं, और मुझे करीब बुलाया। मैंने कहा मौला मैं क्या इजाजत रखता हूँ, करीब आओ। कहा हाँ करीब आओ, और मुझे एक मश्क दी मौला ने और कहा कि ऐ मजलिसी आज चहलुम का मौका है, एक एक नबी आएंगे मेरी ज़ियारत पर, जब वो नबी आते जाएं तो तुम आगे बढ़कर पानी पिलाना। मजलिसी कहते हैं कि मैंने ख्वाब ही के आलम में देखा कि एक बहुत मुस्लिम बुजुर्ग हस्ती आई, तो मैं आगे बढ़ा, हुसैन ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपनी जरी के साथ बिठलाया और मुझसे कहा कि ये हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें पानी पिलाओ। मैंने आगे बढ़कर आदम को पानी पिलाया। कुछ देर बाद नूह अलैहिस्सलाम आए, हुसैन ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, हज़रत नूह को अपनी जरी के साथ बिठाया, अपनी कब्र मुतहर के साथ कहा ऐ मजलिसी नूह को पानी पिलाओ। यहाँ तक कि इब्राहिम आए, मूसा आए, ईसा आए। मजलिसी कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि वो नबी तशरीफ लाए जिनका सिन तो ज्यादा नहीं था लेकिन कमर झुकी हुई थी। मैंने कहा कि ऐ मौला हुसैन, ये बहुत मौजूद हस्ती हैं लेकिन सिन ज्यादा नहीं लगता, लेकिन कमर क्यों झुकी है? कहा मजलिसी ये मेरे नाना रसूल अल्लाह है, उनकी कमर झुक गई है। हुसैन ने नाना के हाथों का भूसा लिया और नाना को लेकर चले अपने साथ। कहा ऐ मजलिसी मेरे नाना को भी पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। मजलिसी ने पानी पिलाया। कुछ देर बाद हुसैन के बाबा अली मुर्तजा तशरीफ लाए। अल्लामा मजलिसी ने बहुक्म इमाम हुसैन मौला अली को पानी पिलाया। यहाँ तक मजलिसी को कहते हैं हुसैन अब ये मश मुझे दे दो, अब तुम कहीं दूर चले जाओ। चहलुम का दिन अजीम हो, आज ही के दिन का वाक़या सुना रहा हूँ। का मौला मुझे पानी पिलाने से महरूम ना कीजिए। कहा ना 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 मजलिसी, अब मेरी माँ फातिमा जहरा मदीना से मेरी माँ फातिमा जहरा आने वाली है, अब खुद हुसैन पानी पिलाएगा। मजलिसी कहते हैं कि मैं दूर हो गया, बस मैंने मौला हुसैन के गिरिए की आवाज सुनी। कुछ देर बाद मौला हुसैन ने फिर मुझे करीब बुलाया और बुलाकर कहा ऐ मजलिसी अब इतने ज्यादा दूर हो जाओ कि किसी के रोने की आवाज भी ना आने पाए। मौला अब इतना दूर क्यों चला जाऊं? क्या इसलिए कि ऐ मजलिसी अब शाम से मेरी बहन ज़ैनब आने वाली है। अजीजों, आपकी मजलिसों में भी शाम से एक बीवी तशरीफ लाती है ना, उनके साथ एक छोटी बच्ची भी मौजूद होती है जिनके चेहरे पर तमाचों के निशान होते हैं। ये बच्ची सवाल करती है वो भी अम्मा ये सब रो रहे हैं, ये कौन है? बीवी जवाब देती होंगी ऐ सकीना ये तेरे बाबा की याद आ रहे हैं। शायद सकीना सवाल कर लेती है वो भी अम्मा इन्हें मेरे बाबा पर रोने पे कोई तमाचा नहीं मारने वाला। अल्लाह अकबर। अरबईन पे जो जा चुके हैं ना वो इस बात को महसूस कर पाएंगे। जब अरबईन पे करोड़ों का मजमा होता है, जब नजफ से करबला चलते हैं ना तो ताकीद की जाती है खबरदार कोई चीज खाने पीने की साथ में ना लेना, इसलिए कि इतना खाना पीना है कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह। वो हुसैन जो 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया, कहते कोई पानी ना लेना साथ में। अजीजों, करबला मोहल्ला की क्या सरजमीन है जो जा चुके हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। देखें, हरम में होते हैं छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो कभी खेलने लगते हैं। छोटे बच्चे होता है ना ऐसा, आपने करबला में किसी एक बच्चे के लिए देखा है? सवाल अपना और बेहतर कर दूं कि किसी एक बच्चे को देखा है कि किसी ने तमाचा मारा हो आगे बढ़कर? करबला में किसी बच्ची को आज तमाचे नहीं लगते। ये फकत हुसैन के यतीमा को मुकद्दर था। बात हो गई। अच्छा, करबला मोहल्ला में हजारों मस्तूरात माए बहनें शिरकत करती हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? मुझे ईमान से बताना, कोई एक बीबी भी बेरेदा नजर आती है वहां पर? नहीं ना। सकता है कोई खातून अपने शहर में हिजाब न करे, लेकिन कोई बीबी ऐसी नहीं होती कि जो करबला में हिजाब न करे। अरे ये वो करबला है कि जिसमें हुसैन की बहन की चादर छीनी गई थी। आज अरबईन, सुभान अल्लाह।
हुसैन इब्ने अली का सदका है पूरी दुनिया में और खास तौर पर करबला मोहल्ला में। बस अजीजों, जब यजीद पर इतना इसरार आ गया कि उसे लगा था कि बगावत हो जाएगी, बस उसने एक दिन मौला शेर सज्जाद को बुलाकर कहा कि आप को मैं रिहा करना चाहता हूं, आप तशरीफ ले जाइए मदीना। सुभान अल्लाह। मौला सज्जाद ने कहा कि ना, जब तक कि मैं अपनी फूफी ज़ैनब से ना पूछ लूं, सज्जाद ने कोई काम अपनी फूफी के मशवरे के बगैर नहीं किया है। मैं जाऊंगा अपनी फूफी से दरियाफ्त। आलिम है, गैर मुअल्लमा, मुहाफिज इमामत है। मौला तशरीफ लाते हैं अपनी फूफी के पास। फूफी अम्मा, रिहाई का परवाना आया है, आपका क्या हुक्म है? क्या नहीं बेटा सज्जाद, हमारी 3 शर्तें हैं, जब तक वो शर्तें पूरी नहीं होंगी हम यहां से नहीं जाएंगे। अजीजों, शर्त फातेह लगाया करता है, मफ्तू नहीं। बीबी ज़ैनब फातेह शाम बनकर वहां से जा रही थी। क्या हमारी शर्तें? और सबसे पहली शर्त तो यह है कि ज़ैनब अपने भाई पर रो नहीं पाई है, लिहाजा इसी मैदान शाम में हम मजलिस बर्पा करेंगे, 3 दिन तक मजलिस होगी, फर्श अज़ा का इख्तिमाम किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं। तीसरा यह कि शोहदा के सरों को वापस किया जाए। मौला शेर सज्जाद आते हैं, कहते हैं कि मेरी फूफी ने कहा यहीं पर मजलिस होगी। सवाल करती है, दुनिया के क्या हुसैन का है, खुदाए पाक के सब हैं, खुदा हुसैन का है। और अली की बेटी का ये इख्तिदार तो देखो कि महल यजीद का फर्श आज़ा हुसैन का है। ये बीबी का इख्तिदार था, वहीं पर फर्श आज़ा भाई के कातिल के दरबार में, और वहीं जिंदान में बीबी ने फर्श आज़ा बिछाकर बतला दिया कि ज़ैनब फातेह बनकर वहां से जा रही है तबरुकात के लिए। जब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ये लाइन कहता है कि ऐसा करो कि इनकी कोई कीमत ले लो हमसे। मेरे मौला ने जलाल के आलम में कहा कि अरे लईन, मेरी दादी फातिमा जहरा की चादर की कोई कीमत हो सकती है? सकीना के जो गोशवारे छीने गए उनकी कोई कीमत हो सकती है? मेरे चचा अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के आलम की कोई कीमत हो सकती है? हमें वो तबरुकात वापस चाहिए। बस तबरुकात आना शुरू हुए, अब्बास का आलम, जैसे अब्बास का आलम आया और बीबी खड़ी हुई कहती अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास। सकीना की बालियां आई, रबाब आगे बढ़कर कहते हैं, अब वो बच्ची कहाँ रही कि जिसकी ये बालियां थी। 14 के सर आना शुरू हुए, एक एक शहीद का सर आता है, एक एक बीबी बुलंद होती है। सबसे पहले अबुल फजल अब्बास का जब सर आया तो शहजादी उम्मे कुलसूम बुलंद हुई, अपने भाई के सर को गोद में लिया, मातम करना शुरू किया। शहजादा कासिम का सर आया, उम्मे फरवा बुलंद हुई, यहाँ तक एक सबसे छोटा सर आया, 6 माह के मासूम बच्चे का सर। फिर माँ उम्मे रबाब बुलंद हुई, अली असगर की माँ असगर के सर को गोद में लेकर कहती थी, ऐ मेरे लाल, कितने दिन हो गए माँ ने तुझे देखा नहीं है, तेरा जिस्म करबला में, तेरा मासूम से 6 माह का सर। यहाँ तक के एक सर आया, अजीजों में सब ताबे बयान नहीं है, एक सर आया, वो ऐसा मोअज़्ज़िज़ सर था कि हर बीबी अपने मकाम से उठी। हुसैन के सर को देखकर कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन के सर को गोद में लिया, चूमती जाती थी। बहनों ने बारी बारी लिया गोद में वो सर। ज़ैनब ने होठ रख दिए भाई के होठ पर, दरिया बहा के अश्कों के बोली वो नौहा घर, भैया फिरी है आपकी हमशीर दर बदर, जिस रोज से जुदा हुई मैं दम से आपके, नेज़ों से पुश्त जख्मी दिल गम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब गिरिया फरमा रही थी, शाम की औरतें भी आई हुई थी, सर पीट रही थी, अपना मातम कर रही थी। उन्होंने देखा, मुझे माफ कर देना, उन्होंने देखा, आपस में बात करते करते कहते, अच्छा ये लगता है ये 2 सर है ना, ये ऐसे पड़े, इनकी माँ जिंदा नहीं है शायद। अजीजों रो लेना, मैं और क्या पढ़ूंगा आगे। ये 2 सर है ना, इनकी माँ नहीं जिंदा, इसलिए कि अगर माँ जिंदा होती कहीं रास्ते में शायद मर गई है इनकी माँ, अगर जिंदा होती तो इनका सर भी कोई गोद में लेने वाला होता। बीबी ज़ैनब ने कहा, शाम की औरतों, मैं इनकी दुखियारी माँ हूं, लेकिन दोनों भाई, दोनों सर भाई पर फिदिया कर दिए। ये मेरे बच्चे ओनो मोहम्मद हैं, जो भाई पर फिदिया कर दिया, अब मैं इनके सर गोद में नहीं लूंगी। बस अजीजों, शाम से ये काफिला चला है, और चलते चलते जब सारी बीबियां बाहर आ गई तो एक बीबी थी जो कब्र सकीना से लिपटी हुई थी, कहती जाती थी, ऐ मेरी सकीना,
तुझे बड़ी तमन्ना थी कि रिहाई कब मिलेगी, तेरी माँ तुझे छोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा अली असगर करबला में तो तुझसे भी ज्यादा छोटा है। ऐ मेरी सकीना, लेकिन घबराना नहीं, तेरी फूफी ज़ैनब फिर तेरे पास आएगी। अलविदा सकीना। बीबी ने कहा शाम की औरतों एक वादा करो, रोज खबर सकीना पे होगी। अल्लाह अकबर। चले, शाम से चले, चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे कि जहां पर दो रास्ते जुदा होते थे, एक मदीना का रास्ता था, एक करबला का रास्ता था। अब मौला क्या हुक्म है? वहां साथ में एक चाहने वाला था, उसने कहा कि मौला क्या हुक्म है, मदीना की तरफ जाना चाहेंगे या? मौला सज्जाद ने कहा मैं अपनी फूफी से पूछता हूँ। फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछा। बीबी ने कहा कि सज्जाद बहन भाई की कब्र नहीं देख पाई है, मैं चाहती हूँ अपने भाई की कब्र पर पहुंचूं। लोगों अरबईन आ गया, दो रास्ते गुजरते थे, अब काफिला करबला जाना शुरू हुआ। ये लुटकर काफिला आ रहा है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी पहले ही हुसैन की कब्र पे मौजूद थे। अतिया कूफी उनके गुलाम हैं, उनके साथ साथ थे। जाबिर कब्र हुसैन पर पहुंचकर कहते थे कि रसूल के नवासे हुसैन, ऐ मेरे मौला हुसैन, मुझे आपकी कब्र से आपके खून की खुशबू आती है। ये वही खुशबू है जब आपको मैं गोद में लिया करता था, जब आपके सीने को सूंघा करता था। ऐ हुसैन, ये वही खुशबू है। बस हुसैन ने जाबिर को जवाब दिया, ऐ चचा जाबिर, आप मेरी कब्र पर क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए दूर हो जाइएगा। का मौला मुझे अपने आप से दूर न करे। का नहीं जाबिर, जल्दी से दूर चला जा, इसलिए कि मेरी बहन चहलम का मौका है, मेरी बहन शाम से आ रही है। जाबिर दूर हो गए। बीबी ज़ैनब आई, बस मैं खत्म करने लगा बात को। दूर से कब्र हुसैन को देखा, बीबी अपने आप को ऊंट से ज़मीन करबला पर गिरा दिया। बीबी घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन की कब्र पर पहुंची। चलते ना कैसे गिराया खुद को जलती रेत पर, घुटनियों के बल, घुटनियों के चल, मैं तेरी लाश तक आई हुसैन। मेरा बीबी पहुंची है, अपने आप को कब्र हुसैन, एक एक बीबी जाती थी अपने अपने वारिस की कब्र पर। हाय, उम्मे फरमा पहुंची कासिम की लहज पर, उम्मे लैला पहुंची अकबर की लहज पर, ज़ैनब पहुंची हुसैन के पास। माँ जाए ज़ैनब वापस आ गई, लेकिन तेरी अमानत शाम के जिंदान में छोड़कर आई है। उसके बाद कहा भैया तुझे क्या बतलाऊं, कितने सकीना को कितने दरवाजे मारे। मौलाना मिर्जा अतर साहब जुमले को पढ़ा करते थे, कहते थे जब बीबी ज़ैनब पहुंची होंगी ना अरबईन पर करबला मोहल्ला, तो बीबी ज़ैनब ने हुसैन की कब्र पर बैन जरूर किए होंगे, लेकिन वो जो बैन किए होंगे ना, वो हुसैन और ज़ैनब में, गोया हुसैन इमाम है ना, लिहाजा बहुत सी बातें हो सकता है आप अपने बुजुर्ग को खुलकर ना कह सके, तो अपने बराबर के शख्स से कह सकते हैं। असल बीबी ने बैन उस वक्त किए होंगे जब ज़ैनब अब्बास की कब्र पर पहुंची होंगी। बस अजीजों, खत्म कर दिया मैंने मसाइब, सर पीटना जाओ हुसैन कहकर। जब पहुंची होंगी कब्र अब्बास पर, बीबी ज़ैनब ने कहा होगा अब्बास अब मैं तुझे बतलाती हूँ अब्बास, ये देख बाजुओं पर रस्सियों के निशान, अब्बास मुझ पर दुर्रों के निशान, अब्बा तेरी सकीना मर गई अब्बा। अरे वापस आया है, सकीना वापस नहीं आई, बस अब्बास फुरात पर गए थे तो वही शहीद हो गए, वापस नहीं आए ख़याम में। सकीना गई जिंदान शाम, वापस नहीं आई करबला। ये चचा और भतीजी हमेशा के लिए जुदा हो गए। बस एक जाहिर था, आखिरी जुमला कह रहा हूँ, एक जाहिर था जो कब्र अब्बास पर पहुंचा था, एक खतीब थे, कई साल पहले की बात है, कहते थे मौला अब्बास की कब्र पर कि मौला आपने मुझे हर शोहरत अता की है, इज्जत दौलत अता की है, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज चाहता हूं जो सिवाय आपके दर के कहीं और से नसीब ना हो पाए।
خادم آ کر کہتا ہے اچھا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا مولا آپ تو بڑے کریم ابن کریم ہیں، میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا۔ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہنچا، قبر عباس پر لرز رہا تھا، وہاں پر پانی آج بھی بہ رہا ہے۔ وہ خادم آیا، اس نے لا کر مجھے کچھ شیشیاں دی، کہا دیکھو پانی بھر لو، پانی بھر لینا تو اس کے بعد جانا مریضوں کو پلانا، شفا یاب ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک سید تھا، اس نے اپنے پاس سے مشق کو نکالا، سوچنا میں 40 پر یہ کیوں پڑھ رہا ہوں یا حسین کہہ کے رونا۔ مشق کو اس نے بھر لیا، ہم نے کہا تو نے بہت سا پانی بھر لیا ہے سبحان اللہ، اب جا کر تبرک میں تقسیم کرنا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ پانی اپنے شہر نہیں لے کر جانے والا۔ جانتے ہو وہ قبر عباس کا پانی لے کر کہاں پہنچا عزیزو؟ وہ پہنچا پھر سے شام میں، سکینہ کی لہر پر پہنچا۔ قبر عباس کا پانی سکینہ کی زری پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی تو چہلم بھر کربلا نہیں آ سکی، میں قبر عباس کا پانی لے کر آیا ہوں۔ اے شہزادی تو پانی مانگتی رہی، تجھے تماچے لگتے رہے، میں عباس کی قبر کا پانی۔ یا یا ماتم حسین، سلام علیک یا مامون اللہ اربعین وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، سب دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسین یا حسین۔ اس کے بعد انشاءاللہ زیارت 40 بھی ہے، ساتھ رہیے گا ہمارے انشاءاللہ۔ یا حسین 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 یا حسین، تیری قبر پہ آؤں گی، رہائی ہوگی تو 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 تیری قبر پہ آؤں گی۔ حسین حال تمہیں، حسین حال تمہیں شام کا سناؤں گی، رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی، رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی، رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی۔ یہ شام والے کریں چاہے 100,000 ستام، لڑ کھڑائیں گے بھیا تیری بہن کے قدم، علی کی بیٹی ہوں بن کے علی دکھاؤں گی، رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی، رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی، رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ آؤں گی۔ میرے عباس سے کہہ دو تم ہی خدا کے لیے، بہن کا وعدہ ہے غازی تیری وفا کے لیے، گلی گلی میں تیرا علم لگاؤں گی، رہائی ہوگی تو
گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا انجلت ہے دور میں نے انجلت ہے دور میں نے تے کروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا بابا میں کشام دے لوکاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا بابا میں کشام دے لوکاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا میں غیرت سیداں دی میں غیرت سیداں دی او ویلے مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا جدا پہلا پوری سامت تل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا جدا پہلا پوری سامت تل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا انج ظالم ہتھ چایا انج ظالم ہتھ چایا میں خاک تے جھڑ پئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا 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 جدا وکھڑی قید دا حکم ہویا میں کو کلیا تنگ زندان دے وچ جدا وکھڑی قید دا حکم ہویا میں کو کلیا تنگ زندان دے وچ انج روندی میں ٹریا انج روندی میں ٹریا وہ قیدل مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم زراعت اربعین کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد طہا سے کہ وہ جدا بیٹا بسم اللہ کیجیے. یہ بیٹا اسکرین پر آ رہی ہے زیادہ تھا پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونذيره السلام على صفي الله وبني صفيه السلام على الحسين المظلوم
بالشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النص وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازن عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملته الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيها حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه. عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي
الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سيل وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم. فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. آمين رب العالمين. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا فاطمة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وزوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل وأجل